तरीके दे नाल उन्होंने सैशन सद्दिया ते लोकां दे पैसे की बर्बादी की है। जे इन्ना की काम करना सी फिर तो अज निबेड़ सकते सी सारा। रेगुलर सैशन ना बुला के स्पैशल सैशन बनाया। स्पैशल सैशन का मतलब है भी ना तो कोई सवाल जवाब हो सकते हैं, ना कोई कॉलिंग अटेंशन हो सकता है, तो ना ही कोई MLA 0 आवर के किसी मुद्दे पर कोई गल कर सकता। SIT अज सुनारिया जेल पहुंची हुई है, राम रहीम तो पुछगिछ हो रही है। की लगता है कि सीरीयस है सरकार इस विषय को लैके, या सरकार कोई ना कोई हल कढ़ना चाहती है क्योंकि इलैक्शन आ रही है? नहीं देखो, जिहड़ी गल दा हल पौने 5 साल नहीं कढ़ सके, महीने 2 महीने की हल कढ़णगे, मैनूं तो कोई आस नहीं। इधर कांग्रेस कुछ कर नहीं रही। सुखबीर सिंह बादल मैनूं लगदा उन्होंने मन का डर ही इन्ना है भी उन्होंने कोई भी कोई सरकार कोई कार्रवाई करती है, उन्होंने शायद ऐ लगता भी शायद साडे खिलाफ ही कर रहे हैं। विधान सभा के पहले दिन की जी कार्रवाई आ वो समाप्त हो गई है। साडे नाल परमिंदर सिंह ढींडसा ने। ढींडसा साहब, 10 मिनट का सैशन, 10 तो 15 मिनट वधो वध, ते की जरूरत सी फिर इस तरह के सैशन की इजलास की जो कोई फायदा नहीं होए? मैनूं लगदा सरकार की तैयारी नहीं सी, वो बिना तैयारी तो उन्हें सैशन सद्दिया ते जद डेट रख ली तो जब उन्होंने लिखिया भी ना तो जिहड़े बिल तैयार ने ते ना ही असीं जो डिस्कशन मुद्दों ते जिहड़े ते करनी है वो तो तैयारी है, तो तां करके वो 2 दिन का उन्होंने वक्फा पा लिया ताकि 2 दिनों के विच सारा कुछ तैयार किया जा सके। सो ये सरकार की बहुत वड्डी नलैकी है कि इस तरीके दे नाल उन्होंने सैशन सद्दिया ते लोकां दे पैसे की बर्बादी की है। जे इन्ना की काम करना सी फिर तो अज निबेड़ सकते सी सारा। पर नाल ही ये तो एक पक्ष तो मैं होर कहांगा भी जेडे चुने हुए लोगों के MLA ने ते लोकतंत्र तो प्रणाली है ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी इन्हों ने धक्का किया, क्योंकि चुने हुए MLA ने वो विधान सभा ही आपके सवाल रख सकते हैं, उत्थे डिस्कशन कर सकते हैं, पर उन्होंने कोई मौका नहीं दिता। तुसीं ये लाओ भी पिछले मार्च सैशन होया, हुण असल जिहड़ा है रेगूलर सैशन अगले मार्च च होएगा। नहीं आम तौर पर 6 महीनों बाद सैशन होंदा है, पर इन्होंने सैशन ना बुला के, रेगूलर सैशन ना बुला के स्पैशल सैशन बनाया। स्पैशल सैशन का मतलब है भी ना तो कोई सवाल जवाब हो सकते हैं, ना कोई कॉलिंग अटेंशन हो सकता है, तो ना ही कोई MLA 0 आवर के किसी मुद्दे पर कोई गल कर सकता है। सो ये सिर्फ एक लीगल जी फॉर्मैलिटीज़ पूरियां करने वास्ते ये सैशन सद्दिया गया। सरकार बहस करन तो लोगों के मुद्दों पर गल करन तो भज रही है। पर 11 तरीक का 11 नवंबर का जिहड़ा दूसरे दिन का इजलास है वो तो तुसीं की समझते हो? सरकार तो कह रही है कि चर्चा होएगी, खेती कानून भी चर्चा करांगे, BSF का जिहड़ा एक्ट है कानून है उहदे ते भी चर्चा होगी तो सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो सिर्फ 2 मुद्दों पर चर्चा की गल की उन्होंने, पर पंजाब के तो होर मुद्दों पर भी चर्चा करन जोड़ा है। सवाल जब MLA पुछदा है वो आपदे हल्के नाल, किसी पिंड नाल, किसी समस्या नाल संबंधित सवाल उत्थे करते हैं, कॉलिंग अटेंशन करते हैं। उदों भी जिहड़ा है पंजाब के किसी मुद्दे नूं लैके आपदे सवाल रखते, 0 आवर च कोई मुद्दा चक सकते हैं। फिर डिस्कशनां हर मुद्दे ते होंदियां, कोई सिर्फ एक मुद्दे ते नहीं, सारे मुद्दों ते बेरोजगारी है, किसानों के कर्जे माफ़ी की गल है, होर है। सिर्फ 3 जिहड़े ने खेती कानूनों तक सीमित होकर नहीं, बल्कि इसका वड्डा दायरा करके उसकी डिस्कशन होनी चाहिए है। तो ये तां ही होएगा जो रेगूलर सैशन होएगा, वो इन्होंने किया नहीं। ये तो जो कुछ काम ये आप करना चाहते हैं, सरकार का जो आपका जिहड़ा है गवर्नमेंट बिजनेस है वही करनगे, बाकी MLA की कोई गल नहीं होएगी। MLA कोई आपका कोई होर गल नहीं कर सकते उत्थे। SIT अज सुनारिया जेल पहुंची हुई है, राम रहीम तो पुछगिछ हो रही है। की लगता है कि सीरीयस है सरकार इस विषय को लैके, या सरकार कोई ना कोई हल कढ़ना चाहती है क्योंकि इलैक्शन आ रही है? नहीं देखो, जिहड़ी गल दा हल पौने 5 साल नहीं कढ़ सके, महीने 2 महीने की हल कढ़णगे, मैनूं तो कोई आस नहीं। ये सिर्फ एक दिखावे की राजनीति है जो मौजूदा सरकार कर रही है। चन्नी साहब जद दे बने ने वो एक प्रोजैक्शन कर रहे हैं, पर कोई जमीनी पद्धर ते कोई किसी तरह का कोई ਉਹਦਾ असर नहीं दिखिया। वो सिर्फ आपदी एक इमेज बिल्डिंग लई, आपदा कोई जिहड़ा है पर्सनल प्रमोशन दे लई, आपदे आप नूं अगे चोणां दे विच स्थापित करन लई जिहड़ा है वो कर रहे हैं। होर उन्हां ने कोई भी मसला हल किया होवे वो दसो तुसीं, एक भी मुद्दे ते सार्थक कोई हल वो ना कढ़ सके ने, ना ही कढ़ण वाल तुरे ने।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਲਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜੋ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਫੜੋ, ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, 30-40 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਸਟੇ ਲੈ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜੇ 4.5 ਸਾਲ ਟਪਾਲੇ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਟਪਾਲੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਟਪਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਔਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਪੀਪੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਟਰਮੀਨੇਟ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੇਡਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਜ਼ ਖੇਡਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਹਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਬਣ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਬਦਲਤਾ, ਫਿਰ ਏਜੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਨਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਹੁਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਏਪੀਐਸ ਦੇ ਉਲ ਏਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ।
ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਸਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਮੰਨੂਗਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਲਟੀਰੀਅਰ ਮੋਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਆਪ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਟਿਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਲੈਣ ਯਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਏਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਔਨ 에ਅਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।